राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल। तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल। तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत। कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। तिथै सोहन पंच परवाण, नदरी कर्म पवै निशान। कच पकाई ओथै पाए, नानक गया जापै जाए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, जप बाणी की चल रही लड़ीवार विचार विच अज आपां 34 नंबर पौड़ी का पाठ सरवण किया है। 33 नंबर पौड़ी तक आपां विचार साझे कर चुके हाँ। गुरुदेव जी ने अज की इस पौड़ी विच जो विचार बख्शिश की है, कच पकाई ओथै पाए, नानक गया जापै जाए। जिवें पिछलियां पौड़ियां विच भी आपां विचार साझे करते आ रहे हाँ कि मनुख कुछ शरीर के तल उपर कीते हुए कर्मां नाल अपने आप नूं धार्मिक अखाउंदा सी कि मेरे वर्गा धर्मी कोई नहीं, मेरे वर्गा उत्तम कोई नहीं। ते जिहड़ा इंसान उन्हां कर्मां नूं नहीं निभाउंदा सी, उन्हां नूं वो नीच गिणदा सी। क्योंकि आपां दूजी पौड़ी तो लैके 33 नंबर पौड़ी तक वेख आए हाँ कि गुरुदेव जी ने ਜਿਹੜੇ भी लोग शरीर के तल उपर धर्म कमा के अपने आप ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੱਚ ਪਕਾਈ, ਭਾਵ ਕੱਚਾ ਅਤੇ ਪੱਕਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੱਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਚਿਆਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ परमेश्वर की रजा में नहीं तुरदा, मेरे वर्गा सच्चा कोई नहीं है। कच पकाई ओथे पाए, नानक गया जापे जाए। गुरुदेव जी कहते हैं गया जापे जाए अर्थ है जो तू सच के सामने पेश होएगा फिर पता लगेगा कच्चा केड़ा ते पक्का केड़ा है। कई बारी कसवटी तो बिना सानू कई बारी मुलम्मे की झाल वाला गहना भी सोना लगता है। सौखी जी उदाहरण दिना, इंसान तुरया आ रहा, उन्होंने रस्ते च एक कड़ा सोने का डिग्गा होया दिखाई दिता, उन्हें चुक के घर ले आंदा, घर लिया के बहुत सेफ तरीके नाल अपने घर में रख दिता कि इनू कोई चोर चुरा के ना लै जाए, मेरे घरों किते कोई खो के ना लै जाए। कई दिन लंघे तो मन में भरम पाल के बैठा भी ये तोले 1.5 तोले का होएगा, भाव महंगी चीज़ है। पर जदों ने परिवार नाल सलाह की, परिवार ने कहा एक बार तुसीं सुनियारे नूं विखाओ, दस देणगे वो भी ये किन्ना क है, किन्ना क महंगा है। तो जदों वो अपने घरों लैके उहदे कोल गया, जदों जाके सुनियारे वीर नूं विखाया तो उन्हें उहदे हत्थ विच अजे वो कढ के सोना विखा ही रहा सी, कड़ा विखा ही रहा सी, ते वेंदियां सारी उन्हें गल कह दित्ती, भाई ये तो नकली है, मुलम्मे की झाल वाला है, तो 10-20 की सारी खेड है, ये कित्थों लैके आया। ते नाल ही बंदे दा टैंपरेचर जिहड़ा डाउन हो गया भी मैं तो इहनूं सोना समझ के उदों दा अपने कोल रख के बैठा सी। हुण कसवटी ते लगा पता लग गया भी ये तो नकली है। इदां ही ना अपनी जिंदगी च कई बार असीं कच नूं साਂਭ के रखते हैं। तां ही ते गुरु साहब ने बाणी च कहना पिया सी भी काचा धन संचे मूर्ख गवार। कच्चे धन नूं ही असीं विशियां वकारां दे धन नूं इदां साਂਭ रखते हैं भी शायद इहदे आधार ते ही मैं सच्चा बन जाना। तो गुरुदेव जी ने कहता काचा धन संचे मूर्ख गवार ते मनमुख भूले अंध गवार। मनमुख भुले होए विशियां वकारां दा कच्चा धन ही इकट्ठा करी जाते हैं। काचा धन संचे मूर्ख गवार, मनमुख भूले अंध गवार। बिखिया कै धन, बिख दा अर्थ है यह विषय वकार माड़ी सोच। बिखिया दा जिहड़ा धन है, बिखिया कै धन सदा दुख होए, ना साथ जाए ना प्राप्त होए। साथ जाए दा अर्थ की है, ना तो इहने जिंदगी च किते साडे नाल तुरना है, ना प्राप्त होए, ना इहदे विचों जिंदगी दा कोई सानू रहस प्राप्त होना है, ना जिंदगी दे विचों कोई कामयाबी होनी है। इहने साडी जिंदगी नूं डेगना है। ना साथ जाए ना प्राप्त होए। तो अगे गुरुदेव जी कहते साचा धन गुरमती पाए। सच्चा धन जिहड़ा जिहदे नाल मनुख ने पक्का बनना है।
ਕਚਿਆਈ ਤੋਂ ਪਕਿਆਈ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਧਨ ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਏ ਤੇ ਕਾਚਾ ਧਨ ਫੁਨ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਕੱਚਾ ਧਨ ਆਪ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਬੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਟਿਕਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਆਪ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਧਰ ਜੀਅਰੇ ਇੱਕ ਟੇਕ ਤੂੰ ਲਾਹਾ ਬੇਡਾਨੀ ਆਸ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ। ਇੱਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਪੱਕਾ ਬਣੇਗਾ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ। ਕੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਝੂਠ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੇ ਜਾਏ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਆਖ, ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਧਰਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਅਮਲ ਕਰ ਧਰਤੀ ਬੀਜ ਸ਼ਬਦੋ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਬਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾ। ਅਮਲ ਕਰ ਧਰਤੀ ਬੀਜ ਸ਼ਬਦੋ ਕਰ, ਸੱਚ ਕੀ ਆਬ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਸੱਚ ਕੀ ਆਬ ਨਿਤ ਦੇ ਪਾਣੀ। ਹੋਏ ਕਿਰਸਾਨ, ਇੱਦਾਂ ਸਫਲ ਕਿਰਸਾਨ ਬਣ ਜਾ। ਹੋਏ ਕਿਰਸਾਨ ਈਮਾਨ ਜਮਾਏ ਲੈ, ਬਿਸਤ ਦੋਜਕ ਮੂੜੇ ਐਵੇਂ ਜਾਣੀ। ਇੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਿਸਤ ਤੇ ਦੋਜਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਿਸਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੋਜਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਬਿਸਤ ਤੇ ਦੋਜਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਣ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੀਜ ਕੇ ਵੇਖ। ਤੋ ਕੱਚ ਪਕਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕਹਿ ਲਿਖ ਨਾਵੇਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 27 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮਿੱਥ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਨੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਤੇ ਸਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਥ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਇਹਨੂੰ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਕ ਸਵਰਗ, ਕੋਈ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਧਰਮਰਾਜ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕਹਿ ਲਿਖ ਨਾਵੇਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਧਰਮਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ। ਫਿਰ ਦੱਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਦੇਉ ਦੋਸ਼ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੇ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕਹੇ ਲਿਖ ਨਾਮੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੱਚਾ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ, ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ। ਉੱਥੇ ਸੱਚਾ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜ਼ਮਾਲਿਆ। ਤੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾ ਕੇ, ਧਰਮਰਾਜ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਧਰਮਰਾਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ। ਨਰਕ ਵੀ ਉੱਤੇ, ਸਵਰਗ ਵੀ ਉੱਤੇ, ਧਰਮਰਾਜ ਵੀ ਉੱਤੇ, ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਲਿਖ ਨਾਮੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮਰਾਜ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਆਖਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਰੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾਹੇ ਗੁਣ, ਜਿੰਨਾ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਮੜੇ ਵਿਸਾਰ, ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀ ਵਈ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਹੁਣ ਸਾਈਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਈਂ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ। ਕੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਗਿਣਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਵੇਖਿਆ ਸੋਏ ਨਾਨਕ, ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਈ। 33 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ
तू अपने आप नहीं बन सकता, मेरे वर्गा उत्तम कोई नहीं, और नीच है। क्यों? क्योंकि तू अखौती धार्मिक कर्म निभाउण नूं उत्तम मन्नी जाना है, जिहड़ा नहीं निभाउंदा उहनूं नीच मन्नी जाना है। पातशाह ने कहता कच पकाई उत्थे पाए। तू कच्चा है कि पक्का है, तू किदां फैसला कर लेंगा बंदिया? ये तो तेरे कर्मां ने, तेरे जीवन ने, तेरियां आदतां ने ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗਿਆਂ ਜਾਪੇ ਜਾਏ। ਗਿਆਂ ਜਾਪੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਲੰਮੇ ਦੀ ਝਾਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਗਹਿਣਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸੋਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਗਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਅੰਦਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਘਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਖੇਡਣ ਲਈ, ਵੀ ਹੈ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਇਹ ਤੋਲੇ 1.5 ਤੋਲੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਰੱਖਦਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿਤੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਮ ਨੇ, ਇਹ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਕੱਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗਿਆਂ ਜਾਪੈ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਗਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕੱਚਾ ਕਿ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਇਹੋ ਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾਨ ਕਰ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਘੋੜਾ ਦਾਨ ਕਰ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਹਾਥੀ ਦਾਨ ਕਰ ਜਾਓ, ਇਸਤਰੀ ਦਾਨ ਕਰ ਜਾਓ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੂੰ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਟੋਟੇ ਕਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਜੂ। ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਵਿਪਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਸਵਰਗ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗਿਆਂ ਜਾਪੈ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ 34 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 37 ਨੰਬਰ ਤੱਕ, 34, 35, 36 ਅਤੇ 37, ਇਹ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਖੰਡ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ 5 ਖੰਡ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਤੋ 5 ਖੰਡ ਕੀ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਖੰਡ, ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਝੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ, ਉਦਮ ਗਿਆਨ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੇ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਉਦਮ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਦਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਪਿਆਜ਼ ਚੀਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੜਕਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਆਟਾ ਇੱਦਾਂ ਗੁੰਨਣਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਇੱਦਾਂ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਇੱਦਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਦਮ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਕਢਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਇੱਦਾਂ ਮਠਿਆਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਇੱਦਾਂ ਫਲਾਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਇੱਦਾਂ ਇੰਜਣ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਇੰਜਣ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਦਾ, ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਉਦਮ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਿੰਨਾਂ ਖੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਖੰਡ ਕਰਮ ਹੈ। ਕਰਮ ਮੀਨਿੰਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣੇਗਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬੀਜ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਸ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਸਲ ਬੀਜੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਪੈਲੀ 'ਚ ਘਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਜੇ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨਾ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਗਾਹਕ ਆ ਜਾਣ, 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਜਾਣ। ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਹ 5 ਖੰਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲੜੀਵਾਰ ਸਮਝ ਲਏ, ਧਰਮ ਖੰਡ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਮ ਖੰਡ, ਅਤੇ ਫਿਰ 5ਵੇਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਟੰਗੇ ਆ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲਟਰਮ ਪਟਰਮ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕੋਈ। ਸੱਚਖੰਡ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੋਣਾ। ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਕਤ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਕਤ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਮਾਤਾ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਨਰਸ ਦੀ ਜੋਬ ਕਰਦੀ
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਨ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਸੱਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ 34 ਨੰਬਰ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਓਥੈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ। ਕੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵੇ, ਦਰਗਾਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ। ਦਰਗਾਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਜੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਮਨਾਉ, ਐਸੀ ਸੇਵ ਦਰਗਾਹ ਸੁਖ ਪਾਉ। ਕਿਹੜੀ ਦਰਗਾਹ? ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਰਗਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਧਰਮਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਰਾਤਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਥਿੱਤਾਂ ਵਾਰ, ਇਹ ਬਹੁ ਵਚਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ। ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਰਾਤਾਂ ਨੇ, ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ, ਥਿੱਤਾਂ ਨੇ, ਵਾਰ ਨੇ, ਹਵਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਥਾਪ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਬੰਦਿਆ ਲੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਧਰਮ ਕਮਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਧਰਮ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਲਾ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ? ਫਿਰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ IPS, ਕੋਈ IAS, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਕੋਈ ਪਾਇਲਟ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਸੀ ਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਉਹ? ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਬੱਚਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਸੋਝੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪਾਇਲਟ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵੀ, ਆਓ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੋ, 10 ਰੁਪਏ ਗੋਲ 'ਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਬਣਾ ਤਾ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਦੇਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਡੱਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗਾਂਹ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਇਆ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਕਈ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਐਸੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਮਨਮਤ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਪਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟਿਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਅੰਬ ਚੂਪਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟ ਸਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ। ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਬ ਦੇ ਦਿਓ ਚੂਪਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਅੰਬ 'ਚ 36 ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਆ ਵੀ ਅੰਬ ਮਾੜਾ ਜੀ, ਅੰਬ ਬੇਸਵਾਦਾ ਜੀ, ਅੰਬ ਫਿੱਕਾ ਜੀ। ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿਓ ਖਾਣ ਲਈ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਅੱਜ ਸਬਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਡੈਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੌਣ ਕੱਢਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਬੇਸਵਾਦੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਖਰਿਆ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਧੋਖੇ ਕੀਤੇ, ਪਤਾ ਬਾਣੀ ਚੀਰਹਰਨ ਕਰਦੀ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਐਂ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੀਸਾ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਰਪਣ ਇੱਦਾਂ ਐਂ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਆਹ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਉਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਲੰਮੇ ਦੀ ਝਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸੋਨਾ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਫੇਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲੰਮੇ ਦੀ ਝਾਲ ਵਾਲਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ।
दूरों पई तो खंड ते आटा भी इकट्ठा लगी जाता, चूना ते खंड इक्को लगी जाते, दुध ते चूना इक्को लगी जाते आ। दूरों वेखण ते आप निम दियां तरकोनियां जी होंदियां, वो अंगूरां दा गुच्छा लगी जाता, वो मूँह च पाया पता लगता ना। तो कच पकाई उत्थे पाए नानक, गया जापे जाए राती रुत्ती थित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, ये सारिਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਆ ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਤੀ ਆ। ਲੈ ਸਿੱਖਿਆ ਧਰਮ ਕਮਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਪੋਚਾ ਲਾਓ, ਉੱਥੇ ਜੋੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਜੋੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਗਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅੱਲਾ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਗਵਾਨ ਕਿੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਤਾਈਓ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਈਓ ਤੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਈਓ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਭਗਵਾਨ ਇਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਏਕ ਮਸੀਤ ਬਸਤ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਲਾ ਇੱਕੇ ਮਸੀਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਵਰ ਮੁਲਕ ਕਿਸ ਕੇਰਾ, ਅਵਰ ਮੁਲਕ ਕਿਸ ਕੇਰਾ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਵੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੰਨਦੇ, ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੱਕੇ ਗਏ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰਿਆ ਮੱਕਾ ਕਲਾ ਦਿਖਾਰੀ, ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘੁਮਾਉਣ ਆਏ, ਉਹ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਇੱਧਰ ਅੱਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਹਰ ਬੰਨੇ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੱਕਾ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਮਨ ਮੱਕਾ, ਮਨ ਕਰ ਮੱਕਾ ਕਿਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੀ, ਮਨ ਦਾ ਮੱਕਾ ਘੁਮਾਇਆ ਸੀ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਘੁਮਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਸੀ, ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਆਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੋਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਗਲੇ, ਟਰੱਕ 'ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਘਰ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ 'ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਸ਼ੀਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਮਨ ਕਰ ਮੱਕਾ, ਮਨ ਦਾ ਮੱਕਾ ਕਿਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੀ, ਮਨ ਦਾ ਮੱਕਾ ਘੁਮਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਏਕ ਮਸੀਤ ਬਸਤ ਹੈ, ਅਵਰ ਮੁਲਕ ਕਿਸ ਕੇਰਾ। ਹਿੰਦੂ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਮੂਰਤੀ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਮੈਂ ਤਤ ਨਹਿਰਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਲਾ ਰਾਮ, ਹੇ ਅੱਲਾ ਹੇ ਰਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇਰੇ ਦੋ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਜੀਵੋ ਤੇਰੇ ਨਾਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਜੀਵੋ ਤੇਰੇ ਨਾਈ, ਤੂੰ ਕਰ ਮਿਹਰਮਤ ਸਾਈਂ, ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਹਰੀ ਕਾ ਬਾਸਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਸਾਡਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਅੱਲਾ ਮੁਕਾਮਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਅੱਲਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਕਹਤਾ ਦਿਲ ਮੇ ਖੋਜ, ਦਿਲੇ ਦਿਲ ਖੋਜੋ ਇਹੀ ਠੌਰ ਮੁਕਾਮਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਘਰ ਵੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਿਖਣੀ ਸਾਨੂੰ। ਘਰਾਂ 'ਚ 12 ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਪਖੰਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਜੀਵਨ ਜੀਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹੇਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਆਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤੇ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਅੱਲਾ ਮੱਕੇ 'ਚ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਮੂਰਤੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹੀਏ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ।
जुबान ते साढ़े चढ़िया गुरु घर। बाणी च लिखा गुर कै गृह सेवक जो रहे, गुर की आग्या मन में सह। गुरु का गृह किहड़ा है? काश किते इन्हां शब्दां की असीं व्याख्या कीती समझी हुंदी भी गुरु का घर सारा संसार है, तो फिर जिहड़ा बंदा कल्ले गुरुद्वारे नूं गुरु का घर समझ रहा, उत्थे किदां जल पिया रहा, किदां जोड़े साफ कर रहा, किदां झाड़ू पोचे ला रहा। घर मां पानी नूं तरसदी पई है, घर भरा पानी नूं तरसदा पिया है, घर अपने सफाई नहीं की तो गुरुद्वारे वजे झाड़ू तो 4 वारी सफाई कर दी है। उन्होंने ये लगता भी घर की सफाई करनी ये सेवा च नहीं आती, गुरुद्वारे सफाई करनी सेवा च आती है। तो बाणी ये सिखाती है। हुण तुसीं वेखो वैसे हुण बहुत फर्क पै गया। कई पिंडां जाईदा, साडे नौजवान वीर भरा अपने पिंडां सफाइयां करदे आ, फुੱਲ बूटे लाउंदे आ। पिछे जे असीं मोगे जिले विच एक लंडे पिंड आउंदा, उन्हां वीरां बड़े सोहणे उद्यम उपराले कीते। मैं 1.5-2 साल पहला असीं गुरमत समागम किया सी। हर साल वो वीर समागम कराउंदे ने। उन्हें अपने पिंड विच एक जथेबंदी बनाई है। पिंड सारे पिंड विच दरख्त लाए ने। एक बेबे नानकी के नाँ ते पार्क बनाती एक बन्ने, उत्थे शामां नूं बीबियां बैठदियां ने, गल्लां बातां करदियां ने, वीरां वास्ते पार्क बनाती। वेख के पिंड ही इदां लगन लग पिया जिवें शहर नूं मात पा रिहा है। हुण समझ आ गई ना भी असीं ते कल्ले असीं सोचिया भी कल्ले गुरुद्वारे आण के झाड़ू पोचे लाउणे ही सेवा है। पता लग गया भी नहीं, मैं गुरुद्वारे सिੱਖਿਆ लैके दरख्त लावां अपने लागे शागे। दसदे नगर पिंड धुंदे विच साडे नौजवान वीरां ने रल के असीं सारे वीर उद्यम उपराला करदे। साडे वीर पिंड तो लैके गोइंदवाल तक रोड के दोवें बन्ने दरख्त लगे ने, पिंडां विच लाइटां लगियां ने। तो ये उपराले हर पिंड विच हर नौजवान नूं करन दी जरूरत है। जिहड़े काम करने जदों असीं अपने नौजवान वीर नूं बिजी कर देवांगे तो नशियां तो साडा नौजवान रहत होएगा। फिर धरती नूं धर्मशाला समझ के वो धरती नूं साफ सुथरा करन दी कोशिश करेगा। जिवें गुरुद्वारिਆਂ 'ਚ नहीं झाड़ू पोचे लगते, सफाइयां करते, तो जे समझ आ गई सारी धरती धर्मशाला, तो फिर संसार कितना सोहना बनेगा, धरती कितनी सोहनी बनेगी। हुण इत्थे लफ्ज वरत्या तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। धरती धर्मशाला है। तो सिखां ने ये प्रतख काम करके विखाए ने भी केवल गुरुद्वारिਆਂ तक लंगर देग तेग की गल नहीं है। इत्थे साडियां वीरां दियां कई जथेबंदियां ने समाज की सेवा की। वखरी गल है, कईयां नूं तकलीफ हुंदी है इन्हां गल्लां ते। जदों किसी दे मूँह च भोजन पैंदा है ना, उन्होंने पुछ के वेखो उस वक्त वो वास्ते रब बन के बौड़े है। जदों खालसा एड वर्गियां संस्थावां जां होर वीर रल के उद्यम उपराले कल्ले कल्ले तौर पर जिहड़े काम करते हैं, सच्ची गल है उन्हां वीरां दे गड़ी सिजदा है। इल्जाम लाउण नूं तां इत्थे लगदे आए, इत्थे लीडरां ते इल्जाम लगी जांदे ने। जिहड़ा बंदा काम करदा है इल्जाम उत्ते लगने सुभाविक ने। ते कहना भी उन्हां जिन्हां ने आप कुछ कीता नहीं, जिन्हां ने मां नूं भी घुट पानी दा देण लगियां कन्नी कितरे, जिन्हां सकियां भरावां नाल ठगियां मारियां, नुक्स भी ओह कढदे आप न दे चुरू पर पानी ते निंदे जे गंगा आनी। तो बड़े वीरां ने रल के उपराला किया है, मेहनत मुशक्कत की है। ठीक है कईयां ने सियासत की होगी, हर बंदा सियासत करने वाला नहीं हुंदा। तो ये धरती धर्मशाल ये बैठ के धर्म कमाना है। मैं ये गुरुदेव जी समझा रहे हैं। पहला धर्मखंड है जिहदे विच राती रुत्ती थित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। ये धरती तेनों धर्म कमाउण लई थोड़ी जी धर्मशाला मिली है। कमाए ते धर्म, गुरु कोलों सिੱਖਿਆ लैके धर्म कमा। किन्नियां जथेबंदियां काम कर रही ने। शायद भगत पूर्ण सिंह वर्गे योधिया नूं इन्हां गल्लां समझ आ गई। उन्होंने कहा नहीं आ धर्म इस धर्मशाला विच जिहड़े अपंग बच्चे ने, जिहड़े अपाज ने, जिहड़े लवारस ने, उन्होंने सामण तुर पे कर रहे हैं सेवा। किन्ने नौजवान वीर होर भी सेवावां कर रहे हैं जिन्होंने कोई सांभण नूं तैयार नहीं। उन्होंने सेवा संभाल करके मुड़ के ठीक होने तो बाद उन्होंने घरों घरी पहुँचाते हैं, बनता अपना योगदान पा रहे हैं। तो धर्म कमाउण वास्ते हर एंगल तो कमाया जा सकता है। कोई अपने पैसों के विचों बचा के पैसे किसी गरीब परिवार के बच्चे की फीस तार रहा है, तो किसी के इलाज वास्ते प्रबंध कर रहा है। जिन्होंने समझ आ गई है। घर घर अंदर धर्मशाल शब्द क्यों वरत्या सी? घर घर अंदर धर्मशाल होवे कीर्तन सदा विछोआ क्यों कहा सी? भी अपने घर नूं धर्मशाला बना ला, गुरुद्वारे तक ना रवे काम, गुरुद्वारे तो अपने घर तक धर्मशाल लै जा। फिर जो इत्थों धर्म कमाएगा, संसार तेरे लिए सोहना धर्मशाल कमाउण वाली जगह बन जाएगी। जे संसार भी असीं धर्मशाला बना लेंदे, बंदा रिश्वतां लैंदा, ठगियां मारदा। जिहड़ा बंदा सवेरे उठ के बाणियां दा पाठ करन दा दावा करदा, वो दफ्तर जाके किसी गरीब दा हक मारदा। वो इदां ना कहंदा भी मैं घरों सवेरे तैयार होके आया, महंगी गड्डी 'च बैठ के आया, एक बंदा 100 किलोमीटर दूर मेरे को काम कराउण आया, इहदा हक बनदा मेरे को काम करावे, मैं इहदे कोलों पैसे लवां?
10-10 20-20 30-30 ਰੁਪਈਏ ਅਗਲੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਵੇਖੇਗਾ ਫਿਰ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਠੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਧਰਤੀ ਸੋਹਣੀ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਰਹਿ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਕੋਈ ਜੀਵ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਤਿਨਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਬੰਦਿਆ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਲੈ ਤਾ, ਪਰ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਦਿਸ ਰਹੇ, ਜੋ ਦਿਸ ਰਹੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦਿਸ ਰਹੇ। ਇੱਕੋ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੈ ਆ ਉਹ। ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੁੱਤਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਾਂ ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ, ਸੱਪ ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਉਹ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਜਾ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸੱਪ ਬਣ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਪਿਓ ਵੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ? ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ 4 ਛਿਲਣਾ ਬਦਲੇ, ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਗਾਟਾ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਜ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਤਾਈ ਹੋਈ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਲੈਂਦੀ, ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਅੱਖਾਂ ਕੰਨ ਨਾਸਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆਖਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੈ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਪਾਵੈ ਮਾਨ, ਆਪਾ ਮੱਧੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਮੱਝ ਪੱਠੇ ਖਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ, ਨਿਬੜਿਆ ਕੰਮ। ਉਹਦੀ ਤੇ ਖਲ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜੀ, ਹੱਡ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣੀ। ਬੰਦਿਆ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੀਜਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਮੱਝ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੱਠੇ ਖਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਬੀਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ, ਆਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਬੀਜ ਜ਼ਹਿਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ, ਆਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆਂ, ਵੇਖੋ ਇਨਸਾਫ, ਵੇਖੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧੱਕਾ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਵੱਢੇਗਾ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਧਰਮ ਕਮਾਵੇ ਤਿਸ ਧਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਪ ਕਮਾਣੇ ਪਾਪੀ ਜਾਣੀਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਮਾਇਆ ਪਾਪ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਮਾਇਆ ਧਰਮ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਮਾਇਆ ਧਰਮ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਮਾਇਆ ਪਾਪ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਧਰਮੀ ਅਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਸ ਲਾਉਂਦਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣੇ ਧਰਮੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਦਾਂ ਆਸ ਲਾਉਂਦਾ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ, ਪਤਾ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ। ਪਾਪ ਕਮਾਣਾ ਪਾਪੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾਪੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਪਾਪੀ ਅਖਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਧਰਮੀ ਅਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਨਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਚੋਂ ਧਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਚੋਂ ਪਾਪੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਧਰਮੀ ਤੇ ਪਾਪੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, 1 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਰਨ ਇੱਕੋ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਚਿਆਰੇ ਬਣਦੀ। ਇੱਥੇ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਕਹਿਤਾ ਤੇ 33 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਿਸ ਹੱਥ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਵੇਖਿਆ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ। ਇੱਥੇ ਕਹਤਾ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ। ਇੱਥੇ ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ। ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਇਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾ ਆ ਉਹ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਇਹ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜੱਜ ਖਰੀਦ ਲੇਗਾ।
इत्थे थोड़ा भी तू वकील खरीद के बहस अपने हक च करा लेंगा। इसलिए सच्चा आप वो आप सच्चा है, साहब सच्चा, ਉਹਦਾ ਨਿਆਮ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਜੀਉ ਪਾਏ ਕਹਿ ਲਿਖ ਨਾਮੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚਾ ਆਪ ਆ, ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਉਹ ਆਪ ਸੱਚਾ, ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਸੱਚਾ। ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਦਰਬਾਰ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰਾ ਥੋੜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਆਪ, ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਤਾ ਤਿੱਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਤਿੱਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਭਲਾ? ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਤਿੱਥੇ ਸੋਹਣ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਹੁਣ ਲੈ ਜਾਓ ਸੁਰਤ ਆਪਣੀ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ 16 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਤੇ, 17 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਤੇ, 17 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਤੇ ਸੁਰਤ ਆਪਣੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਖੜੋ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਲਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵੇਂ ਦਰਗਾ ਮਾਨ, ਪੰਚੇ ਸੋਹ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਸੋਹਣ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਤੇ ਪੰਚ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਭਲਾ? ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 8, 9, 10, 11 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ? ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ। ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ 12 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ 'ਚ 12, 13, 14, 15 ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ 16 ਨੰਬਰ 17 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਪੰਚ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣਿਆ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵੇਂ ਦਰਗਾ ਮਾਨ, ਪੰਚੇ ਸੋਹ ਹੈ ਦਾਰਾ ਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਤੇ ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਤੇ ਕੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਮਾਰ। तो पंच ਦਾ अर्थ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪੰਚ ਜਿਹਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੱਥੈ ਸੋਹਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੋਭਦੇ ਨੇ। ਤਿੱਥੇ ਸੋਹਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਚ ਜਨ, ਭਾਵ ਜਿਹਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤਿੱਥੇ ਸੋਹਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੇ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਧੜੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੀ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਖਵਾਇਆ ਹੋਊ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੇ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਾਪੇ ਜਾਏ। ਇਹ ਕੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ? ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਸਵੱਟੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਲੱਗਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੇ ਜਾਏ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉਸ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮਰਾਜ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੇ ਲਿਖ ਨਾਵੇਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜਾ। ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਅਪਸੈਟ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਰੜਕਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ 34 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਜਿਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਲਿਖਤਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ ਤਿਨ ਜਮ ਜਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤਿਨ ਜਮ ਜਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵਾ, ਜਮ ਨੇ ਜਗਾਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਰਥ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਰਤੇ, ਪੰਡਤ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਰਾਤੇ, ਤੀਰਥ ਵਰਤੇ ਅਰਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੇ ਗੁਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਨੇਫਲ ਜਾਤੇ ਜਿਉਂ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਉਹ ਜਮ ਅੱਗੇ ਮਸੂਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ 5 ਵਕਾਰ ਮਸੂਲੀਏ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ ਤਿਨ ਜਮ ਜਗਾਤੀ ਲੂਟੈ, ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਗਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੁਟੈ।
ਜੇ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਪਖੰਡ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਧਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰਾ ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤਹਾਂ ਧਰਮ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਖੰਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧਰਮ ਕਮਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ 34 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਰਾਤਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਥਿੱਤਾਂ ਵਾਰਾਂ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਧਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਚੁਗਰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਗੰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਚੁਗਰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੂ ਸਕੀਏ। ਬਾਣੀ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਖੁਦ ਸਮਝੋ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋ। ਸਿੱਧਾ ਵਿਚੋਲਾ ਨਾ ਪਾਓ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਈਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਅਰਥਾਂ ਸਹਿਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।